Good morning, students. Today, this is our English period. So, in previous period, we learned about the lesson onto the summit. We reached the top. So, students, I hope all of you understood about the lesson what I teach you in the previous period. Okay, so here is I just told about the introduction of the lesson. After that, introduction of the writer, then the story which we have to start. Okay, so I hope that all of you understood very well in my previous period. So students, today we want to start our new paragraph which is very important for us, and we have to take some summary of the lesson because it is not possible to take line to line explanation because of our time consuming, because we have not enough time to complete the syllabus. So today we want to take the summary type of lesson. Okay students, so I hope that all of you cooperate with me and you have to learn very well, and which you have to face any problems throughout the lesson, so you have to ask me in our online classes. Okay, so video, and yes, one very important thing is that one more very important thing is that you have to watch your videos regularly, because if you are not watch the regularly classes videos, so you are miss the chance, because you don't know what is in the first video and what is in the third video. Okay, so that is why you have to watch the videos properly, regularly, without any break. Okay, so students, I hope all of you understood very well that what I said to you, so you don't miss the video. Okay, because if you are miss the video, so you don't understand about the lesson. जर तुम्ही एक जरी व्हिडिओ मिस केला तर तुम्हाला त्या लेसनचा जो काही सारांश आहे तो कळणार नाही. सो म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी हा व्हिडिओ तुम्हाला वॉच करायचा आहे, आणि जे काही मी व्हिडिओद्वारे तुम्हाला सांगत आहे ते सुद्धा तुम्हाला नीट ऐकून घ्यायचं आहे. तर ठीक आहे, आपला जो भाग झालेला होता ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, की पर्वत शिखरावर आम्ही कळस गाठला. दॅट मीन्स आम्ही, that means not only Tenzing Norgay but also his companion, what is the name of Edmund Hillary. Okay, Edmund Hillary was the companion of the Tenzing Norgay. So let us start our lesson, and today we want to finish this lesson. Okay, now this is start about Indian flag, Bharatiya Dhwaj. So Colonel Hunt said, by all means, I am glad to know that you brought on Indian flag. After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side, where we had to pass up a steep line of rocks. This was slow and difficult. Once we had cleared these, there was nothing bearing our way to top but a snow-covered incline, sloping lays as it neared the top. These last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous, but we kept up the same steady pace, and we reached the small flattened summit almost together. So listen this paragraph about that. Here is Mr. Colonel Hunt told to the Tenzing that he was very glad to know that who brought an Indian flag, कोण नेणार इंडियन फ्लॅग. आणि त्यांना असं वाटलं, म्हणते कोलोनल हंट वॉज रिअली कन्फर्म दॅट, अँड दॅट मीन्स द फ्लॅग इज गोइंग टू हँड ऑफ टेन्झिंग, बिकॉज टेन्झिंग वॉज द वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर. ओके, दॅट इज वाय. कर्नल हंट म्हणाले काहीच हरकत नाही, बहुना तू भारतीय ध्वज बरोबर घेताना आहेस, हे ऐकून मला आनंद वाटला की भारतीय ध्वजसुद्धा तू आपल्यासोबत घेत आहेस. दॅट मीन्स यू हॅव टू टेक इंडियन फ्लॅग बिलॉंग विथ यू. ओके, सो दॅट इज व्हेरी नाईस थिंग. सुमारे 1 तासभर स्थिर मार्गक्रमण केल्यानंतर
दक्षिण बाजू ओलांडून ते कुठं गेले, पश्चिमेकडे निघाले. दॅट मीन्स दे आर द what they started to the west, पश्चिमेकडे निघाले. अँड क्लिअर ऑल दोज थिंग्स दॅट. ओके, तर त्यांनी तिथून ते कुठे निघाले, पश्चिमेकडे निघाले. आणि तिथून त्यांना खडकाची एक उंच चढण पार करायची होती. काय पार करायची होती, खडकांची एक चढण होती, ती पार करायची होती. इथे आमची वाटचाल मंदावली व अवघड झाली. इथे मात्र त्यांची वाटचाल काय झाली, अवघड झाली. दॅट मीन्स once we had cleared these, there was nothing bearing our way to top but a snow covered incline sloping less and less as it neared the top. इथे मात्र त्यांचं जी चढण होती, जी त्यांचा जो वेग होता चढण्याचा, तो काय झाला, कमी झाला, कमी करण्यात आला. आणि कमी झाल्यामुळे त्यांच्या चढण्यामध्ये बर्फाच्छादित प्रदेश होता. दॅट मीन्स ऑल द थिंग्स कवर्ड विथ द आईस, सगळ्यांनी आईसने तो काय झाला होता, कवर झाला होता. सो दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल, इट टाईड अस टुगेदर. वन कुड नॉट मूव्ह विदाउट द अदर. वी वर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल्स बट टीम. आय हॅव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स who was first when we were within reach of the summit. I did not think of who was going to be first. I am sure that Hillary was not thinking that. Climbing takes all your attention. You have many more important worries. So here is that there is the race between two people. Which are two people? That means दोन जण. कोण, हिलरी आणि टेन्झिंग नॉर्गे. हिलरी आणि टेन्झिंग नॉर्गे. आता या दोघांमध्ये काय झालं होतं की दोघांमध्ये शर्यत लागली होती. ॲक्च्युली त्यांच्यात ती शर्यत लागली नव्हती, पण लोकांनी ती शर्यत लावून घेतली की टेन्झिंग आणि हिलरी यामधनं आधी कोण जाणार, पर्वतावर कोण चढेल. पण गोष्ट अशी होती की बोथ आर नॉट व्हेरी फार अवे फ्रॉम इच अदर. ते दोघेही एकमेकांपासून खूप लांब नव्हते, ते जवळच होते. म्हणजे दोघेही जण एकत्रच तो पर्वत सर करणार होते, कारण त्यांच्यामधलं जे अंतर होतं ते काय होतं, कमी होतं. दॅट मीन्स द डिस्टन्स बिटवीन द टेन्झिंग नॉर्गे अँड हिलरी आर नॉट सो फार, खूप जास्त नव्हतं ना, कमी होतं. So they are decided that both are the climb together. Both are the climb together and flag the hoist the flag to their country. Okay, so that is not the doesn't matter. What does it matter whether I reach the top first or Hillary? Our main thought was that both of us reached the top. Yes, we had do. One couldn't do it alone. आम्हाला त्याच्यामधून काहीच करायचं नव्हतं. दोघांपैकी कोणीही जरी आला तरी आमचं काहीही कमी होणार नव्हतं. मग त्यांनी काय केलं की सर्वोच्च टोक गाठण्याचं त्यांनी प्रयत्न केला. आता तिथून ते 50 फूट चालत असताना हिलरी आणि त्यांच्यात 20 फुटांचं अंतर होतं. एका दोराने त्यांनी स्वतःला एकत्र बांधलं होतं, दोघांनाही एकाच दोराने त्यांनी दोघांनाही एकत्र बांधलं होतं. आणि किती फीट ते, काही खूप अंतर होतं का, 1000 फीट ऑर सम so more feet? No, there are some little more difference between them. त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये थोडासा अंतर होता. Okay, so they decided both are that when they are reached काठमांडू then we discovered the controversy had arisen. त्यांना ते समजलं की जेव्हा आपण काठमांडूला पोचू तेव्हा मात्र ही कॉन्ट्रोवर्सी सुरू राहणार. दॅट मीन्स इट इज नॉट व्हेरी इझी टू टेक दॅट. ओके, बट इनफॅक्ट देर इज नो पॅट ऑफ बोथ ऑफ देम. त्यांच्यावर कोणताही परिणाम नसताना त्यांनी हा जो प्रकार आहे हा लोकांनी कसा उकडून लावला तो त्यांनी विचार केला. सो नंतरच आहे की ऑन May 29 टेन्झिंग शेर्पा अँड आय लेफ्ट आर high camp on Mount Everest for attempt on the summit. As we climbed upward to the south summit path, and one and then the other would take a turn at leading, we crossed over the south summit and moved along the summit ridge. We reached the summit almost together. We embraced each other overjoyed at our success. Then I took photograph of Tenzing, and really we just imagine that what is the definition of that. सो आम्ही जेव्हा शिखराच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यावर होतो तेव्हा कोण
आधी टोक गाठेल हा विचार ना माझ्या मनात आला ना हिलरीच्या मनात आला. दॅट मीन्स दे जस्ट डिस्कस्ड अबाउट देअर एक्सपिरियन्स. टेन्झिंग म्हणतात की हा विचार ना माझ्या मनात आला ना हिलरीच्या मनात आला ना लोकांच्या मनात कसा आला. सो दॅट मीन्स दे जस्ट क्रिएट द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन देम. त्यांच्यामध्ये कॉन्ट्रोवर्सी झाली पाहिजे असं त्यांना वाटलं. बघा नाव फर्स्ट थॉट. आता पहिला विचार म्हणजे कोणता विचार आला त्यांना. मग आता त्याच्यामधलं निवेदनपत्र जे होतं याच्यामध्ये कोणतं निवेदनपत्र दिलं होतं त्यांनी की जो कोणी प्रथम येईल तो ह्याच याचा असेल. जसा ग्रेट ब्रिटन, नेपाळ, संयुक्त राष्ट्र आणि भारताचे ध्वज असे 4 प्रकारचे ध्वज त्यांना त्यांच्या हातात देण्यात आले होते. तर यापैकी जो कोणी जिंकेल तो या ध्वजामधूनच निघेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. तर बघा मग काय झालं. फर्स्ट थॉट. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God that after having failed 6 times, He had blessed me with fulfillment of this desire had held too long. I placed on the summit of offering to God those I had carried with me. This is in accord with my not kneel because of my clothes and equipment, but I offered a silent prayer in my heart. Now see that the first thought. पहिला विचार कोणता आला. शिखरावर पोहोचल्यानंतर सर्वप्रथम माझ्या मनात विचार आला तो म्हणजे ईश्वराप्रती कृतज्ञता. दॅट मीन्स आय जस्ट बोड माय हेड टू द गॉड. मी देवासमोर आपला सगळ्यात आधी मला देवाचा विचार आला, ईश्वराचा विचार आला. मी त्याच्याप्रती कृतज्ञता बाळगली की आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. मी धन्य मानलं, त्यांचा आभार मानला. कारण 6 वेळा अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर बऱ्याच काळापासून त्यांनी आपल्या मनात एक निर्णय केला होता की नाही मला माउंट एव्हरेस्ट सर करायचाच आहे. तेवढ्यातच त्यांना असं वाटलं की माझ्याबरोबर देवाकरिता नेलेला प्रसाद मी त्या कड्यावर देवावर ठेवला. माझ्या धर्माच्या विचारसरणीला अनुसरून मी ते केले. मी आणि माझी पत्नी काय म्हटलं त्यांनी बोथ माय वाईफ अँड आय आर बुद्धिस्ट. आय कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माय क्लोथ्स. ते काय म्हणाले की मी आणि माझी पत्नी कोणत्या धर्माचे आहोत. बुद्धिस्ट. अंगावरच्या कपड्यांमुळे आणि साधनांमुळे मी गुडघ्यावर बसू शकत नव्हतो, पण मी मनोमन मात्र देवाची पूजा केली. जसं जमते माझ्याच्याने, जसं झालं तिथे त्याप्रमाणे मी भगवंताची काय केलेली आहे, पूजा अर्चा केलेली आहे. After that, the offering were biscuits, candy, and a little blue pencil my youngest daughter, Nima, had given me. The pencil before I left home. She asked me to put on the top of mountain as her offering. Okay? त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की देवाला अर्पण केलेल्या त्या प्रसादामध्ये काय काय होते. बिस्किटं होते, गोळ्या होत्या, एक छोटी निळी पेन्सिल होती. ती निळी पेन्सिल कोणी दिलेली होती त्यांना. घरून जेव्हा ते निघाले होते तो माउंट एव्हरेस्ट सर करायसाठी तेव्हा त्यांच्या लहान मुलीने त्यांना ती पेन्सिल दिली होती. आणि त्यांच्यामध्ये ती पेन्सिल त्यांच्यासाठी काय होती, फार लकी होती. इट वॉज सो लकी. ओके. फॉर हिम इट वॉज सो लकी फॉर हिम. Then this pencil, ordinary blue pencil, not even a long one, but it was one of her prized possessions. Yes, ती पेन्सिल जी होती ती फक्त एक पेन्सिल म्हणून नव्हती, तर त्यांच्यासाठी ती काय होती, मौल्यवान खजानासारखी होती. दॅट मीन्स प्रेशियस ट्रेझर फॉर हिम. त्यांच्या मुलीने जी दिलेली ती पेन्सिल होती ती त्यांच्यासाठी खजाना होती. Then as I put it down, I pointed it out to Hillary. पुन्हा आता मग त्यांनी एकमेकांना विचारण्याचा प्रयत्न केला की आता काय करायचं आहे, आता कुठपर्यंत आपण आलेलो आहोत, काय करायचं आता. मग तिथे काय केलं त्यांनी की ती तिथे ठेवल्याचे मी हिलरीला निर्देश करून सांगितले. त्याने हसून माझ्याकडे पाहिले. हिलरीने त्यांच्याकडे पाहिले. तो म्हणाला, हिलरी मला काय म्हणायचे ते मला समजते त्या अर्थी. नंतर मी एका 4 फूट लांब दोरीवर लटकवलेले ध्वज बाहेर काढले. मग त्यांनी मात्र जसे तिथं गेले ते मग जे कोणी दिलं होतं, मिस्टर हंट, कोलोनल हंट गेव हिम द फ्लॅग्स ऑफ द डिफरंट countries. That means 4 different countries. So he just put outside the flags. त्यांनी बाहेर काढले फ्लॅग्स आणि आता फ्लॅग्स फडकवण्याची वेळ आलेली होती. नंतर मी एका 4 फूट लांब दोरीवर लटकवलेले ध्वज बाहेर काढले.
दोरीचे एक टोक बर्फाच्या कुऱ्हाडीला बांधून उंच फडकवले आणि दुसरे हिलरीने त्याची छायाचित्रे काढली. दॅट मीन्स हिलरी टेक्स द फोटोग्राफ्स ऑफ द टेन्झिंग. टेन्झिंगने तो तिथं झेंडा फडकवला आणि हिलरीने काय केले, फोटोग्राफ्स काढले. सो नाउ दिस टाईप ऑफ वे both are the reached at the top of the mountain and they just hoist the flags. I wore it all the way up the mountain from Darjeeling. As I stood at the top, I remembered him and felt that he was with me. I felt absolutely fit at the summit. My mind was absolutely clear. I didn't feel tired. I felt exhilarated. It was a very clear sensation. Yes, and that was the experience of very nice. That was amazing experience with Hillary and Tenzing. Now he just explained, he just expressed his view about the experience. त्यांनी जो एक्सपिरियन्स हा आपल्यासमोर मांडला, दॅट इज व्हेरी व्हेरी नाईस. तो कसा आहे, खूपच उत्तेजक आहे, खूपच अमेझिंग आहे. दॅट वॉज व्हेरी अमेझिंग. कसा होता तो, व्हेरी अमेझिंग. देन आफ्टर दॅट काही वेळाने काय म्हटलेलं आहे की माझी बर्फाची कुऱ्हाड मला परत बरोबर न्यायची असल्यामुळे मी दोरीचे एक टोक कड्यावरच्या बर्फामध्ये आणि दुसरे टोक उतारावर बर्फात खोलवर पुरले. आम्ही परत निघालो तेव्हा ते शिखरासमोर बर्फात विराजमान झाले होते. मला प्रचंड तहान लागली होती. पाणी पिण्यासाठी मी पत्र्याचे भांडे बाहेर काढले, मात्र पाहतो तर काय, धातूच्या पेल्यातले पाणी गोठून गेले होते. त्यामुळे मला माझी तहान भागवता आली नाही. मी थोडे बिस्किटे खाल्ली आणि थोडी हिलेरीला दिली. नाऊ that means you just can't imagine, just can't think about that. The water is going to solid. Water is going to solid. That means the temperature is of the highest top of the mountain is very very लो. कसा असेल तो तापमान. त्यांना तहान लागली होती, त्यांना पाणी प्यायचं होतं, पण ते पाणी पिऊ शकले नाही कारण त्या पाण्याचं कशात रूपांतर झालेलं होतं, बर्फामध्ये झालेलं होतं. कशामध्ये रूपांतर झालेलं होतं त्याचं, बर्फामध्ये. आणि म्हणून त्या बर्फात झालेल्या रूपांतरात ते पाणीसुद्धा पिऊ शकले नाही. दॅट मीन्स ही जस्ट वॉज थर्स्टी. ते कसे होते, तहानलेले होते. बट ही वॉज नॉट फुलफिल द थिंग. ते फुलफिल करू शकले का, नो, इट वॉज नॉट. So that is the way of that. That means that difficulties was faced both Tenzing and Hillary. Both are there. There is the, that means त्यांच्यामध्ये काय होते, there was the competition between them, but they don't, that means suitable for that. ते त्याच्यासाठी त्यांना ते मानत होते का की नाही आपण आहोत बा याच्या, आपल्याला काही असं करायचं आहे किंवा याच्या बाबतीत काही आपण एकमेकाचे अपोजिट आहोत किंवा एकमेकाचे प्रतिस्पर्धी आहोत असं त्यांना वाटत होतं का, नाही, त्यांना अजिबात तसं वाटत नव्हतं. तर अशा प्रकारे आज आपण जो काही हा पाठ घेतलेला आहे इथे आम्ही इथेच संपत आहे. आणि याच्यानंतरचा जो पिरियड होईल त्याच्यामध्ये रिमेनिंग पार्ट जो राहील, दॅट मीन्स आय विल जस्ट एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन. And after that I will send you some question answers after finishing the lesson. But in the third video I want to take remaining part of the lesson and question answer. That means overall I want to finish the lesson in our third video. Okay, so today's we want to take all this explanation of the lesson. I hope that all of you understand very well. So if you are any difficulties or queries, so you have to ask me on the online classes. Okay, so this video is enough for you. So we will take our new part of the lesson or remaining part of the lesson in our next period. So goodbye till then, we will meet in our next period. So students, again I want to tell you that this period is going to take these all those things. Okay, so today I want to, that means this period is
sufficient for today. So please take care of yourself. Don't go here and there. Stay safe. Stay safe. Stay home, and don't go any other places. Okay. And one more thing is that you have to watch videos regularly, and you have to attend the online classes also. Okay, student. Bye.